جماعت دہم، مضمون جغرافیہ، کثیر ستونی ترسیم بنانے کا طریقہ، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ کثیر ستونی ترسیم، اس کی تعریف اس طریقے سے ہے کہ جب ترسیمی کاغذ پر دو یا دو سے زیادہ ستون کے ذریعے عامل بتایا جائے تو اسے کثیر ستونی ترسیم کہتے ہیں۔ کثیر ستونی ترسیم بنانے کے لیے ہم نے ایک ترسیمی سوال لیا ہے، بھارت اور برازیل کا عرص حیات۔ یہاں پر سال دیا ہے بھارت اور برازیل، یہ تناسب فیصد میں ہے۔ 1960 میں بھارت 41، برازیل 54 عرص حیات۔ 1970 میں 48 بھارت، 59 برازیل عرص حیات۔ 1980 میں 54 بھارت، 62 برازیل عرص حیات۔ 1990 میں 58 بھارت اور 65 برازیل عرص حیات۔ ترسیم بنانا شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اکائی میں سب سے چھوٹی اکائی کون سی ہے اور سب سے بڑی اکائی کون سی ہے، تاکہ اس کی مدد سے ہم کو ترسیمی ستون بنانے میں آسانی ہو۔ تو اس کے لیے ہم سب سے چھوٹی اکائی جو ہے 41 ہے جو 1960 میں ہے، اور سب سے بڑی اکائی جو ہے 65 ہے جو 1990 میں ہے۔ اس کی مدد سے ہم پیمانہ لینے میں ہم کو آسانی ہوگی، پیمانہ لینا ہم کو آسان ہوگا کہ ہم پیمانہ ترسیمی کاغذ پر کیا پیمانہ طے کریں۔ تو چلتے ہیں ہم ترسیمی کاغذ کی طرف اور بنائیں گے انشاءاللہ کثیر ستونی ترسیم۔ یہ ہمارا ترسیمی کاغذ ہے جہاں پر ہم ایکس محور اور یہ وائی محور ہم افقی اور عمودی بنا لیں گے سب سے پہلے اس طریقے سے۔ اور یہاں پر ہم پہلے سال کا جو حصہ ہے، کیونکہ ایکس محور جو ہمارا ہوتا ہے افقی خط، یہاں پر ہم سال لیتے ہیں، تو یہ سال کو ہم یہاں پہ ترتیب سے لگا لیں گے، بنا لیں گے۔ اس کو بنانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کو ستون بنانے ہیں۔ اب خطی ترسیم آسان ہوتی ہے، ستونی ترسیم میں ہم کو ستون بنانا ہوتے ہیں۔ تو ستون ہم یہ جو ہمارا ترسیمی کاغذ کا ایک جو باکس ہے اس کی جسامت کے برابر ہم جگہ چھوڑیں گے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سال کے لیے جگہ چھوڑیں گے۔ جیسے ہم نے 1960 لیا تو اس کے بعد دو ستون ہمارے بنیں گے، بھارت کا ایک بنے گا، برازیل کا ایک بنے گا، اور اس کے بعد ایک گیپ آنا چاہیے، ایک فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اگلے سال میں فرق آ جائے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں پر ستون پر سال ڈالیں گے، یہاں پر ایکس محور پر۔ تو یہ 1960 ہم نے یہاں پر لیا، 3 خانوں کے بعد 3 باکس چھوڑے، 1970، 3 چھوڑ کر 1980، اور 3 چھوڑ کر ہی ہم نے 1990 لیا۔ یہاں پر ہم احتیاطاً ایکس محور پر یہ کیا لیے ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں پر سال لکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایکس محور کو مکمل کریں گے سال لکھ کر کے۔ اب یہاں پر ہم وائی محور لینا شروع کریں گے۔ وائی محور پر ہم پیمانہ طے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک سم برابر 65 ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ 10 ہم لیتے ہیں، کیونکہ 10 اکائی ہم کو آسان پڑتی ہے۔ تو ایک سم برابر 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، تو 65 اس سے پہلے ہی آتا تھا، ہماری ترسیمی کاغذ کی حدود میں یہ بن جائے گا، اسی لیے ہم اس کو اس طریقے سے ایک سم برابر 10 لے کر کے ہم اپنے وائی محور پر فیصد لکھنا شروع کریں گے۔ یہ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 اور 80، اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے بھارت اور برازیل کا عرص حیات، تاکہ یہ ہماری وضاحت ہو جائے کہ وائی محور پہ ہم نے 10، 20، 30 جو فیصد دیا وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہر چیز کی ہم کو سوال دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ ہی ہم کو یہ ضرورت پڑے کہ ایگزامینر کو سوال کی طرف جانا پڑے، ہماری ترسیم واضح ہو، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس لیے ساری باتیں ہماری ترسیمی کاغذ پر آ جائے، اس لیے وائی محور پر ہم لکھ لیں گے
भारत और ब्राज़ील का अरसे हयात फ़ीसद में। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा देंगे। अब चलते हैं हम तरसीम बनाने के लिए। तो कसीर ख़त्ती तरसीम और कसीर सुतूनी तरसीम बनाने में जो फ़र्क है ये है कि ख़त्ती तरसीम जो हमने बनाए थे उसमें पहले हमने पूरा भारत का ख़त बना लिया था 4 साल का। उसके बाद भारत का मुकम्मल करने के बाद ब्राज़ील के 4 साल के नुकात लेकर उसको हमने जोड़ करके ख़त बनाए थे। इसके बिलमुकाबिल कसीर सुतूनी तरसीम जब हम बनाएंगे, इसमें हम एक एक साल को सामने रखेंगे और भारत और ब्राज़ील का साथ साथ बनाते चलेंगे तरसीम। यानी 1960 में 41 और 54। तो पहले हम 1960 का 41 भारत का ले लेंगे या ब्राज़ील का ले लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि जो हम पहले लेंगे वो हमेशा पहले ही रहेगा। अगर हम 1960 में 41 पहले भारत का बनाते हैं तो 1970 में भी भारत का बनेगा, 1980 में भी भारत का बनेगा, 1990 में भी भारत ही का बनाना है पहले नंबर पर। इस बात का हमें ख्याल रखना है। जल्दबाजी में कभी होता है हम भारत और ब्राज़ील को आगे पीछे करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उसी को सामने रखते हुए हम पहले 1960 का बनाते हैं। तो ये 1960 में ये 41 आ गया भारत और 54 आ गया ब्राज़ील। 1970 में 48 आ गया भारत और 59 आ गया ब्राज़ील। 1980 में यहाँ पर हम आएंगे तो 54 भारत और 62 ब्राज़ील। 1990 में 58 भारत और 65 ब्राज़ील। तो इस तरीके से तरतीबवार हम एक के बाद एक इस तरीके से सुतून इस तरीके से बनाएंगे। वाज़े बनाने की कोशिश करें। तरसीमी कागज़ पर हमारी जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, वो साफ नज़र आ जाए वाज़े तौर पर, इस बात का ख्याल रखें। फिर हम इसकी फ़हरिस्त तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने एक को ब्लैंक रखा है जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का मैंने निशान नहीं लगाया है और एक को हमने ब्लू रंग से भरा है। हम यहाँ पर इसकी जगह पर हैश, तिरछी लाइनें, सीधी लाइनें, चेक्स या कुछ भी आसान से निशान बना सकते ताकि दोनों सुतून अलग अलग वाजे हो जाए। भारत का सुतून अलग दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील का सुतून अलग दिखाई दे रहा है। इसकी वजाहत के लिए हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी पेंसिल वर्क या हैश, तिरछी लाइनें खींच करके भी हम इससे काम कर सकते हैं। इसका ख्याल रखें। और आखिर में हम इसका बनाएंगे फ़हरिस्त जो हमारे सामने है। अरसे हयात भारत और ब्राज़ील का, जहाँ छोटी जगह थी, निशान ये भारत का निशान है और ये ब्राज़ील का निशान है। इस तरीके से फ़हरिस्त बनाना हमें नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ें हमको मुकम्मल नंबर दिलाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरसीम, कसीर सुतूनी तरसीम अच्छे से समझ में आई होगी। ये सवाल का आधा हिस्सा हुआ है 3 नंबर के लिए। इसका आधा हिस्सा जो होता है, इसी तरसीमी सवाल पर 3 सवालात पूछे जाते हैं जिसके हमको जवाब देने होते हैं। तो चलते हम सवालात की तरफ। कसीर सुतूनी तरसीम की मदद से सवालात के जवाबात। ये हमारा सवालिया तरसीमी सवाल है। पहला सवाल है 1970 में भारत और ब्राज़ील का अरसे हयात लिखिए। तो 1970 में भारत का अरसे हयात 48 और ब्राज़ील का अरसे हयात 59 है। तो ये हम लिख दिए इस तरीके से कि भारत का अरसे हयात 48 और ब्राज़ील का अरसे हयात 59 दिया हुआ है। इस तरीके से पहला सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल 1990 में ब्राज़ील का अरसे हयात लिखिए। तो 1990 में ब्राज़ील का अरसे हयात 65 है। तो 1990 में ब्राज़ील का अरसे हयात 65 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको देख देख कर एहतियात से और एहतिमाम से, आसान और हल्का समझकर हमें इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना है, लाइट नहीं लेना है, वरना इसका भुगतान हमको नंबरात में भुगतना पड़ता है। ज़रा सी गलती की वजह से तरसीम और ये सवालात गलत हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारे नंबर कट जाते। तो जितना आसान सवाल है उसको उतना एहतियात और एहतिमाम से हल करना है ताकि हमको मुकम्मल नंबर मिले। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 1960 में भारत और ब्राज़ील का अरसे हयात का मवाजना कीजिए। या 2 सवाल है, 1960 का दोनों का पैमाना भी लिखना है और मवाजना। तो 1960 में भारत का अरसे हयात 41 और ब्राज़ील का अरसे हयात 54 दिया है। इससे ये पता चलता है कि ब्राज़ील का अरसे हयात भारत से ज़्यादा है। तो दोनों बातों को समझाया गया है। पहले दोनों का अरसे हयात लिखा गया है 41 और 54, और बाद में ये बात पेश की गई है कि ब्राज़ील का अरसे हयात भारत से ज़्यादा है, क्योंकि हमको मवाजना करना है, समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों सवालात हमारे
مکمل ہو گئے. جزاکم اللہ خیر. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں.